Welcome to my presentation class. Myself Maheshwariyam, first MCom Government First Grade College for Women, Post Graduation Studies in Commerce, Uli Narsipura. In this video, I will teach about margin requirements in different exchanges. First one is requirements. What is requirements? A requirement is a specification of need or want. Set of requirements are used to capture the information needed to design, build and test a process service ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೋಲ್ನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗೋಲ್ನ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ನೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ what is margin requirements? Margin requirements is a very important. Only for margin it will run. What is that margin? It is just icon to your bank account. It is just icon to your bank account. Your bank account margin where you need to some maintain good faith money from both way, or it is buyer and seller to act as a guarantee. That each will abide by the terms of contract. This is very simple, that the margin. Then next one is types of margin requirements. Very importantly, you should take into consideration. First one is initial margin. Initial margin is required to starting the new transaction. Very simple. For example of NSE, they maintain 11% in the money does not is 11% is fixed. Can exchange change in the required margin for any time. If the price voluntary increase or the price of underlying commodity rises subsequently, initial margin or get increase or will get decrease. So what margin must be there for making every new transaction? Other types of margin is maintenance margin. It means some sort of minimum amount you should maintain in your account. Just like bankers force you to maintain some minimum balance, you have to maintain some minimum balance in your account. You have to maintain minimum margin in your demat account. One more type of variable margin. You know that concept in exchange market, M2M concept. For the purpose of this, it must be calculated. You know how the particular person loss and profit for the day. For that purpose, you have to maintain some variable margin, so it's calculated daily basis for the purpose of M2M. You know all the outstanding position at the end day, and these to be deposited most of on in cash only, not an increase or decrease in your account. You should maintain and deposit. This is kind of cash only. For the bank, a transaction whatever which usually done at days closely, not initial in this way. They have three margin requirements. First one is initial margin for margin or new transaction. Maintenance margin for transaction you make increase or decrease will happen for that. Variable calculated out to M2M. Then next one is NSE means National Stock Exchange. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ NSE ಮತ್ತು BSE ಅನ್ನೋದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರು ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡೋರ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ NSE ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ.
margin of NSE. First one is initial margin, second one is trans margin, additional base capital, premium margin, assessment margin, liquid network, then exposure margin anta. Then next one is BSE. BSE means ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು NSEಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ BSEಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ and BSE types of margin, computation of margin, extreme loss margin, market to market margin, special margin, release of margin. So next one is BSE ಮಾರ್ಜಿನ್. BSE ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರ್ಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೇಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಜಿನನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು BSEಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ಆಫ್ 3 ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1.41 ಆರ್ 7.0% ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದು ನೋಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ನೋಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಂದು 4.24% ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಡೇಟೆಡ್ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಆಫ್ 3 ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1.41 ಆರ್ 7.07% ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ 5% ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ BSE ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ 4.2% ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಆಫ್ 3.5 ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1.41 ಆರ್ 10.61% ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಲೈನಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಆಫ್ 7.0% ಆರ್ 1.5 ಸಿಗ್ಮಾ ಸ್ಟಾರ್ 1.41%ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್, OTC. OTCಲಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ OTC. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು 2 years ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು 2 years ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಬಂದು 2% ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು 2 years to 5 years ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ 5% ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು 5+ years ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ 10% ಇರುತ್ತೆ. ಕಮಾಡಿಟಿ ಬಂದು 15% ಇರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಬಂದು 15% ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲೂ 16% ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ 0 to 2 years ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ 1% ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ 2 to 5 yearsಲ್ಲಿ 5 years ಡ್ಯೂರೇಷನ್ 2% ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ 5+ year ಡ್ಯೂರೇಷನಲ್ಲಿ 4%. ದೆನ್ ಅದರಲ್ಲಿ 15% ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು OTCಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಇದು ಒಂದು ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮನಿಯನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಥರ ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮನಿಯನ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸಿಲ್ವರಲ್ಲಿ 3 ಜುಲೈ 2020ಯಲ್ಲಿ CF ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 2,32,944 ಇರ್ತು ಸಿಲ್ವರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ನು. ದೆನ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಎಮ್ಮಲ್ಲಿ 30 ಜೂನ್ 2020ಯಲ್ಲಿ 3,90,709 ಅಷ್ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವಾಗಲೇ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 6% ಇದೆ ಮಾರ್ಜಿನ್. ದೆನ್ ಲಾಟ್ ಸೈಜ್ ಬಂದು 250 kgs ಇದೆ. ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಇದೆ, 6% ಇದೆ ಮಾರ್ಜಿನ್. ದೆನ್ ಲಾಟ್ ಸೈಜ್ ಬಂದು 100 kgs ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಂದು 1557 ಇದೆ, ಲಾಟ್ ಬಂದು 1000 ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಂದು 233.5% ನೋಡ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಂದು 1790.51 ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದೇ ಥರ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಲಾಟ್ ಸೈಜ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾರ್ಜಿನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಜಿನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ margin requirements of NCDEX. NCDEX means National Commodity and Derivatives Exchange ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಬೈ ಬೋತ್ ಬೈಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಬೈ, ಅಮೌಂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಮನಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಆಗೋದು ಬೈಯರ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಲರ್ ಮಧ್ಯೆ ಆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್. ದೆನ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ failure to pay initial margin, exure limits, position limit at a member level. ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ NCDEX ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ NCDEXಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 4% ಇರುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 4% ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸಿಲ್ವರ್ ನ್ಯೂ ದೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 4% ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೂ 4%, ಇದರಲ್ಲೂ 4%. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, 1 by 1 ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ NCDEXಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ NCDEXದು ಮಿನಿಮಮ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ 1.5% ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ NSEಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಂದು 1.5% ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೋಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಬಂದು 0.10% ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ 3% ಆಫ್ ದ ನೋಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್, 3% ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ ದ ನೋಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಲ್ಲಿ. ದೆನ್ BSE 99% ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ VAR ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ 99%ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಆಫ್ 5% ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಬಂದು BSEಯಲ್ಲಿ 5% ಇರುತ್ತೆ. OTC ದ ಕರೆಂಟ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಬೋರ್ಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ 50% ಇರುತ್ತೆ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹೈಯರ್ ದೆನ್ 50%. OTCಯಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೈಯರ್ ದ್ಯಾನ್ 50% ಇರುತ್ತೆ. MCX ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಟು ಬಿ ಲೆವಿ 100% ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆರ್ ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಮೇಲೆ 100% ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. This is my reference. Then thank you for watching my presentation video. Thank you all.